تشریف لائے، پنجاب کے رہنے والے. پنجاب کے 2 حصے ہو گئے، لاہور امرتسر ایک ہی تھا، امرتسر سے ہم ادھر آ گئے. تو اس کے بعد جس گاؤں میں یہ شاہ کوٹ فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں، وہاں پر ہماری رہائش ہوئی. تو وہاں پر ماحول ایسا تھا کہ وہ سب دشمنی دار لوگ، وہ کوئی اگر رفع حاجت کے لیے پہلیوں میں جا رہے ہو تو اس کے پاس وہ پستول ہوتا تھا، کوئی ابھی کو گولی آنا، اس طرح کا ماحول تھا. تو میرے والد صاحب بھی اسی ماحول کے بندے تھے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو کس نیک بندے کے پاس بیٹھے. تو گاؤں ڈرتا تھا ان سے، راجپوت فیملی کا. ان کو مزہ نہیں آتا لڑائی میں ہونا، جب یہ کہنے لگے میں تو انہیں مزہ نہیں آتا. تو وہ اس طرح کے ماحول میں انہوں نے کہا کہ یار میں اپنے بیٹے کو اس دشمنی یا اس ڈگر پہ نہیں چلاؤں گا کہ آج کسی کی بھینس میں کھول کے لے آتا ہوں، میری گو لے جاتا ہے، یا وہ ہم پر حملہ کرتا ہے، مجھ پہ کرتے ہیں، تو میں ان کو پڑھاؤں گا. وہ مجھے لاہور میں آئے. تو لاہور میں آپ اپنے کا بیٹا مجھے پڑھ کے دکھا دو. ذمہ دار آدمی نے کہ وہ کسی سے اللہ کے نیک بندے نے ان کو کاروبار کروا دیا، کلفیوں کی ریڈی لگوا کے یا اور تو کچھ آتا جاتا ہے. ذمہ دار بندے کو کیا آتا ہے؟ وہ کوئی مربع میں زمین تھی. وہ دادا لوگوں نے کہا کہ اگر تم یہاں سے جاؤ گے تو تیرا بائیکاٹ، تم فیملی کو چھوڑ کے جاؤ گے، نہ تو رشتہ لے گا نہ تو تجھے دے گا، بائیکاٹ. تو انہوں نے کہا جی کوئی جگہ بھی نہیں دے گا جو ہمیں ملیا تھا وہ کلیم ملے تھا. کاشتکاری تھی کوئی دادا بزرگ کی، کوئی مربع کے عمر پر زمین ہوگی چھوٹی موٹی، جس میں کوئی 2-4 پہلیاں ہماری بھی تھیں. تو آبا نے سب کچھ چھوڑا میرے لیے، میری تربیت اور تعلیم کے لیے. یہ لاہور میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، پاکستان مل کے وہاں پر کلفیوں کے لیے روٹی تو کمانی ہے کسی طریقے سے، بچے تو پالنی ہے. اور انہوں نے کہا کہ تیرے اپنی چودراہٹ، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنا نیٹو ٹاؤن سب کچھ میں چھوڑ رہا ہوں تیرے لیے کہ تو پڑھ جائے. یہاں پر تیرے لیے بہت ساری اچھی مثالیں ہیں، وہاں پر لڑائی کے علاوہ کوئی مثال نہیں. خیر میں 10ویں کر گیا تو ابا جی سمجھے کہ یہ ڈی سی جنگ لگ جائے گا. مارکیٹ میں آئے تو پتہ چلا کہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے پڑھ رہے ہیں. تو آگے خیر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تو وہ مزدوری کرتے رہے، میں پڑھتا رہا. ایم اے انگلش اللہ نے مجھے کسی طرح ڈھنگ سے. اچھا اب کیا ہوا کہ میں جب ابھی سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکچرشپ بھی مل گئی اس جگہ پر، میں پرائیویٹ پڑھانے بھی لگا کہ آؤٹ بیسس پہ گورنمنٹ جاب بھی مل گئی. تو اس کے بعد ابا جی ایک دم سے مثال کر دیا. اب کہانی میں ٹوسٹ آ گیا. خواب تو بڑے دیکھے تھے کہ کیا کریں گے وہ کریں گے. اب وراثت میں 6-7-8 بہن بھائی، ایک کلفیوں کی رہی اور ایک ٹوٹا سا مکان. ابھی تو زندگی شروع ہوئی تھی، ابھی تو کچھ بننا تھا، ابھی تو میں نے کمانا تھا، ابھی تو میں نے کچھ کرنا. تو مجھے ایم اے کی ڈگریاں ایک کو کپڑے میں باندھ دینا، کندھے پہ رکھ کے تو کلفیاں بیچنی پڑتی جو کہ میرے گھر کی کفالت کے لیے پہنچتی ہے. لیکن تعلیم میرا اولین تھا، والد صاحب کی بالکل حیثیت تھی، پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، کلفیاں بھی بیچتے رہے. اور وقت یہاں تک یہ آیا کہ الحمدللہ وہ پھر یہ میرا جو کلفی یا میرا یہ چھوٹا موٹا بزنس تھا وہ اللہ نے اس میں برکت ڈالنی تھی. اللہ نے مجھ سے کوئی کام اور ہی لینا تھا. وہ شاید میں آفیشیل کسی جاب میں جاتا تو 1 مین شو ہوتا، میں ایک کسی اچھے گریڈ کا آفیسر ہوتا، تو باقی میری جو فیملی، میرے خاندان، میرے تھا وہ سارا تو بیچارے کچھ اور بن گیا. تو ان کے لیے پھر اس کام کو میں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر محنت کی. میرے ایک استاد محترم نے فرمایا کہ تم اپنے کلفے کو ایم اے کا تڑکا کیوں نہیں لگاتے. تو اس کو تعلیم کی ڈیرنگ ہوتی ہے، اس کو ہم پھر چودھری ہال سر لے گئے، کیونکہ بلک میں چلا گئے، برانچز بن گئی، فیکٹری بن گئی، ملازمین آ گئے، اور اب اس طرح کی 10-12 دکانیں ہیں اور دال مٹی. اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کو میں اللہ کا شکر ہے کہ اس کو میں اتنی بڑی بہت سے لوگوں کا رسک جڑ گیا اور اس میں مجھے مزہ آنے لگا کہ وہ 100 روپے جو مجھ سے مزدوری لیتا ہے اس کے گھر کی روٹی پکتی ہے. پھر اس میں میری جڑیں گئی، وہ اور چلتی گئی. لیکن یہ بھی کامیابی اتنی بڑی میں نہیں سمجھتا. یہ اللہ کا شکر ہے، کسی بہانے روٹی تو دینی تھی. لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ میرے 4 بچے حافظ قرآن کے اور 3 جو میکینیکل الیکٹریکل انجینئر ہیں اور ایک میڈیسن پڑھ رہے ہیں، فوڈ میڈیسن پڑھ رہے ہیں. تو ہائی پروفائل ایجوکیشن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، وہ والد صاحب کی جو مشن تھا. آج بھی ہم جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں، 6 بھائی ہیں، 24 بچے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں اور ہائی پروفائل پڑھ رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ایف اے کا ہے، کوئی ایف ایس سی کا ہے، کوئی بی ایس سی کا ہے، کوئی ایم ایس سی کا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے. ہم سب مل کے کلفی بنا رہے ہوتے ہیں اور شام کو بیچ بھی رہے ہیں. اور وی پراؤڈ آن آور ورک. ہمارا ریڈی کھانچا چھاپا سا سفر اس ہٹی تک، دکان تک پہنچ جانا، جس کو ہم
प्राउडली प्लाजा भी कह रहे थे, तो प्लाजा तक का पहुँचने का सफ़र ईमानदारी का है, ना किसी का हक खाया, ना किसी को तकलीफ़ दी, लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है, लोग अपनी अमानतें भी मेरे पास रख जाते हैं, और कुछ लोग मुझे नेक समझते हुए बच्चों का नाम लिखवाने में आता है कि एक रोज़ी रोटी में अगर आपका किसी को आप कारोबारी तौर पर या फाइनेंशियल आप में माली बदयांती नहीं है, तो आप मैं समझता हूँ किसी न तरह नेकों में शुमार हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा राज है मेरी ज़िंदगी का कि अगर आप कारोबारी तौर पर लेन देन के खड़े हैं तो यकीनन आप, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, उस अमल की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो आपका शुमार ज़रूर उन लोगों में, पसंदीदा लोगों में किया है। तो जिस तरह एक नेक ताजर जो है वो वलियों में उसका शुमार, तो गोया मैंने इस चीज़ को पकड़ के रखा कि ना कारोबार में बदयांती करनी है, ना मिलावट करनी है, ना अनफेयर मीन्स यूज़ करने हैं। तो लोग मेरी जगह पर वो कसम खा जाते हैं कि ये चीज़ जो इस प्रोडक्ट इस डिपार्टमेंट की बनी हुई है राना साहब के हवाले से, ये गलत नहीं हो सकती, मैं खालिस में अगर वो किसी रॉटन हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो वो कहते हैं यार ये तो नया फ्लेवर होगा, ये लतीफ़े भी हो मेरे साथ। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कहा अपने बच्चों को कहा कि बैंक में मैं कुछ नहीं दे पा रहा, तो बैंक में कोई 10 लाख पड़ा हो, लेकिन ये है कि मैं मुझे ले जाओ, मैं 2 करोड़ का हूँ, जहाँ मर्जी मुझे दिखा के सौदा ले लो, तो मुझे दे देगा, तुम पे कोई ट्रस्ट कर लेगा, तुम्हारी कोई इज्जत कर लेगा। तो एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे रॉन्ग कॉल आई थी से, उसने कहा कि मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, तो अजहर साहब पीर साहब मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं बंद कर दी, मैंने कहा मुझे तो तंग कर रहा है, 2 बजे का टाइम। फिर कॉल आई, बोले कहा जी मेरा नाम रफाकत है, सियालकोट, आपका नंबर मुझे किसी ने दिया है कि आप नेक बंदे हैं, तो मेरी गुर्दे में पथरी है, तो आई एम गोइंग टू बी ऑपरेटेड फ्यू मिनट्स आफ्टर, तो आप दम फरमा दें, मेरे लिए आसानी पैदा हो। मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना, किसी ने रॉन्ग नंबर दे दिया या मिल गया, ये मुझे पता नहीं क्या समझ रहा है, लेकिन परदेसी भाई है, ऑपरेशन करने जा रहा है, डॉक्टर से इजाज़त लेकर उस ट्रीटमेंट के लिए बाहर निकला है, तब उसके दिल में किसी के लिए हकीकत है, दुआ तो अल्लाह किसी की भी कबूल कर सकता है। तो मैंने कहा चलो इस वक्त इसको वजाहत करना या दिल तोड़ना मकसूद नहीं, उसको अपने याद आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई बात ये है कि आप दुआ तो किसी भी कबूल होती है, हम भी दुआ कबूल करेंगे, तुम भी दुरूद शरीफ पढ़ो और आसानी के लिए तुम भी अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो। मैं भी करता हूँ इंशाल्लाह तुम्हारी पथरी निकल जाए और लेट कर लूँ डॉक्टर। अच्छा 2 दिन बाद फ़ोन आया, अस्सलाम वालेकुम पीर साहब मेहरबानी आपकी दुआ से मेरी पथरी ठीक की। मैंने कहा मैं तो कोई नहीं की थी। तो डॉक्टर ने क्या प्रोसीजर किया भाई, तेरे साथ क्या ऑपरेशन किया? उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं किया, जब आपने कहा ना निकल जाएगी पथरी, तो मैं फिर वहाँ से विड्रॉ कर गया था। फिर वो मैंने उसको नुस्खा भी छोड़ दिया, पाकिस्तानी हकीम नहीं है बहुत बड़े। मैंने कहा यार वो खरबूजे खा के उसके छिलके उबाल के खाए ना, हम कुल्लो हम आलम भी हैं और हकीम भी है, डॉक्टर भी अल्लाह की। डॉक्टरों की ना वेटिंग लिस्ट में बैठी हुई बीबी आपस में एक दूसरे को कह रही होती है नीले पत्ते की का ठीक है, आप ही डॉक्टर को आई हुई ये हमने है। मैं क्या वो पत्ते की वो उसका छिलका उबाल के खाओ तो इंशाल्लाह वो निकल जाएगा। तो हकीकत है मैंने खरबूजे खाए, छिलका उबाल के मेरी पत्नी। अच्छा वो बंदा शायद मोहब्बत पैदा हो गई, वो यहाँ लाहौर में मेरा शुक्रिया अदा करने आया, चढ़ावा भी चढ़ाया आसमान पर से, वो शहद का कुछ मेरे को लेकर आया खालिस, वहाँ से मुलाकातें हुई, हम उनके घर गए। तो उसने कहा राना साहब आप नेक बंदे हैं, तो आपकी तो दुआ भी कबूल होती है। तो मेरी बेटी आपसे कुरान था और मैं लंदन में मेरा बिज़नेस है सर, आप जैसा बिज़नेस है मेडिकल इक्विपमेंट का, तो सियालकोट से सर्जिकल कुछ करते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसने कहा कि किसी ना ऐसे ख़ानदान में इसका रिश्ता करवा दे, रिकमेंड करे जहाँ पर ना कोई लालची ना हो। ये लोगों का ख्याल है कि लंदन में मुंडा रह जाएगा, लंदन चला जाएगा, ये मालदार है, ये मशहूर गाड़ियाँ, तो लालच की बुनियाद जो मेरी बेटी का वो उसका है, लेकिन लालच की बुनियाद पर रिश्तेदार लड़ रहे हैं रिश्ते के लिए। तो कोई ऐसा अल्लाह का बंदा कोई मिलवा दो। मैंने इग्नोर किया, बीवी से बात की, उन्हें कहा कुड़ी से देखो, बच्ची देखी, वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्कार्फ नकाब तो नेक बच्ची। हमने झोली आगे की, मैंने कहा यार जहेज़ नहीं लूँगा, शर्त ये है अल्लाह के नाम पर ये बच्ची दे दो। आज वो मेरी बच्ची है और एक पोती का और मिसाल ये क्या की। मैंने कहा देखिए मैंने अपने बेटे को माशाल्लाह से पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA भी कर लिया, MSc के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये एक बच्ची को अकोमोडेट कर सकता है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि ससुराल के मंजे पे सोना स्वाब का काम नहीं है, या
یا بہو کی واشنگ مشین سے کپڑے دھونا ضروری نہیں ہے. بیٹی جس نے دے دی ہے اس نے 20 سال محنت کی ہے ہمارے لیے. اور ایک ایسی چیز قرآن سے بڑھ کے تحفہ کیا ہو سکتا ہے. میری بچی مجھے دے دی ہے, میری نسل سمجھے گی. میں اچھی مثال قائم کرنا چاہتا ہوں. تیرے کروڑوں روپے تجھے مبارک ہو. میں حلفاً قصداً آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں. اور اس کو وہ جو چارپائی بھی ہم نے کمرے میں بچھائی, میں نے اپنے بیٹے کی اپنی کمائی سے اپنے بیٹے کو بچھائی. تو ایک بالکل سنت کے مطابق ہم نے شادی کی. ولیمہ ہم نے کڑکا کے دیا, لوگوں کو بتایا ذکر آنے میں, لیکن اس کا خرچہ خود بھی کروایا. یہ بھی ایک اچھی مثال کی. تو اس لحاظ سے یہ میری زندگی آج تک. وہ میرا بیٹا بیٹھا ہے, تو ہم سارے باپ بیٹا مل کے کلفی بنا رہے تھے, شام کو بیچ بھی رہے تھے. تو سارا دل کرے تھا باز بھی لا لیتے ہیں کہ 20 روپے کی بھائی کھا. یہ تھا. بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ اپنا تعارف ہو جائے. ابھی آپ آگے گزر پلیز. اور ہمارے آج کے جو 40 صاحب مجھے غلط سمجھ رہے شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں. اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں, قسمت تو ہے نا, کیا ہوا جو ہاتھ نہیں ہے. واہ واہ. اور شاکر کے دست و بازو ہیں احباب زندہ دل. دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں. بھائی واہ, بھائی واہ. اور خواہشیں دل میں بسا لیں تو اجڑ سکتا ہوں. خواہشیں دل میں بسا لیں تو اجڑ سکتا ہوں. خواب بنتے ہوئے میں خود بھی ادھر سکتا. مجھے آسانیاں راس آتی نہیں شکریہ دوست, ان کے حاصل سے میں مشکل میں بھی پڑ سکتا. ارے واہ, ارے واہ. اور میں شجر ہوں تیرے پیچھے تو نہیں چل سکتا, ہاں کسی روز جڑوں سے تو اکھڑ سکتا. اور عشق نے مجھ سے کہا بھاگ کے دیکھو تو صحیح, میرے باغی میں تیرے پاؤں جکڑ سکتا. اور 6 ستمبر کو کیا میرے بزرگوں نے دفاع, فخر سے تان کے سینہ میں اکڑ سکتا ہوں. مجھے مظلوم نہ سمجھو کہ کٹے بازوؤں سے میں بھی ظالم کا گریبان پکڑ سکتا. بھائی واہ, بھائی واہ. اور تھام لینا مجھے میلے میں یا شاکر رکھنا, اس قدر بھیڑ میں تجھ سے بچھڑ سکتا. بہت اچھی. اور چونکہ سب نے اپنا اپنا تعارف پیش کیا ہے, تو میرا تعارف تو یہی ہے کہ میں جو کوئی دوست جو ہیں وہ پیپر سوپ بنا رہے ہیں, کوئی جو ہیں وہ انسان جو ہیں ان کی انسانیت کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بحیثیت مطلب استاد. تو میں بھی ایک چیز بناتا ہوں, میں دوست بناتا ہوں. تو الحمدللہ الحمدللہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج بھی بہت سارے دوستوں میں اضافہ ہوا, میرے دوستوں میں اضافہ ہوا. اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اس کا وسیلہ جو ہے وہ رانا اظہر فیروز صاحب بنے. اور رانا اظہر فیروز صاحب نے ہمیشہ دوستوں کی خدمت کی ہے, اور میں اس حوالے سے بڑا خوش نصیب ہوں. تو میں اپنا تعارف جس طرح کے حالات زندگی سب دوست بتا رہے ہیں, تو میں تقریباً 2 سال کا تھا جب میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک یعنی جس طرح بچہ پوچھتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے, تو مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ والدہ محترمہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے چیز لینے گئی. پھر جب تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے میری بڑی بہن جو مجھ سے تھی, اس کی شادی کو 1 ماہ رہ گیا تھا, تو 1979 میں اس کا انتقال ہو گیا. پھر 1983 میں والد محترم کا سایہ جو ہے وہ مطلب میرے ساتھ سے اٹھ گیا. پھر اسی طرح دادا اور دادی جو ہیں دنیا سے چلے گئے. تو یہ جو تھے مطلب ایک کے بعد دوسری موت گھر میں. محلے میں یہ مشہور تھا کہ شاید جو اسرائیل علیہ السلام ہیں انہوں نے ان کا گھر دیکھ لیا. تو اس حوالے سے زندگی جو ہے وہ ساغر صدیقی صاحب کے شعر کے مطابق تقریباً رہی ہے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. لیکن میں نے یہ شعر کبھی اپنے نوجوانوں کو نہیں سنایا اپنے لیکچر میں.
میں انہیں یہ شعر اپنا شعر سناتا ہوں کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں تے جے کوئی جذبے نال بتاوے قدماں نوں او دے لئی پھر اوکھیاں راواں نہیں رہیاں. تو ہم نے نوجوانوں کو یہ درس دینا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں آپ نے ہمت نہیں ہارنی. زندگی نشیب و فراز کا نام ہے. حالات کچھ بھی ہوں آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتیں زیادہ کر دی جائیں گی. تو اس حوالے سے میں نے اپنا تخلص بھی شاکر رکھ لیا, یعنی شکر کرنے والا. تو 2-3 منٹ رہ گئے, 1 منٹ بلکہ رہ گئے, تو میں پنجابی کے چند اشعار آپ سب کی اجازت سے کہ پیار تو ود کوئی دان نہیں ہوندا, دان کدی نقصان نہیں ہوندا, جیڑا دل دے اندر وسدا ہے وہ مالک مہمان نہیں ہوندا, جیڑا کرے عبادت رب دی وہ بھی کوئی نادان نہیں ہوندا, پر جنہیں بھی کو کرے عبادت رب تے کوئی احسان نہیں ہوندا. رب سونے آئین بنایا ہے, قسماں لے قرآن نہیں ہوندا بھائی واہ تے فضل خدا دا جے نہ ہوے پار کماں دا چان نہیں. تے مل جو پر ہے آزادی دا وہ بھی یار بلان نہیں ہوندا. ملک بڑے نے دنیا تے پر ہر ایک پاکستان تے ساوے پتھر سارے ہی ہوندے, ہر پتہ تے پان نہیں ہوندا. تے جے کوئی ہر گل پٹھی سمجھے انہوں تے سمجھان نہیں. تے لوکی سر پھسا لیندے نے جتھے ہاتھ پھسان نہیں ہوندا. بحث برائے بحث رج کے راگ نہ چنگا نکلے, بھوک دے وچ بھی گان نہیں ہوندا. پتر لکھ فریبی ہوئے خوہ دے وچ لمکان نہیں ہوندا. تے در تے آئے حقداراں نوں خالی ہاتھ پرتان نہیں ہوندا, پر نیت دا جو بھوکھا ہوئے انہوں کدی رجان نہیں ہوندا. بہت اچھا ہر زندگی ایک لئی تے ہر کام چھڈ کے اپنا آپ کھپان نہیں ہوندا, پر جس دے نال محبت ہوئے انہوں تے ٹرکان نہیں ہوندا. اعلیٰ ظرف نہیں دھوکھا دیندے, کم ظرفاں تے مان نہیں ہوندا. تے چوکھا رزق بھی جوڑ لوے کوئی, ہائے 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 باج نصیباں کھان نہیں ہوندا. رازق روزی اتھوں دیندا ہے جتھوں وہم گمان نہیں ہوندا. واہ تے پاک نبی تے دشمن دا ہی جگ تے نام نشان نہیں ہوندا. تے غصے وچ بے قابو ہو جائے وہ بھی کوئی پہلوان نہیں ہوندا. بندے لکھ کروڑاں شاکر ہر بندہ انسان نہیں. بھائی واہ بھائی واہ. جی ویلکم سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ایک سکسیس سٹوری ہے جو میں نے سنی ہے, تو میں اس کو اپنی سکسیس سٹوری نہیں کہتا, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں. جب تک اللہ ہاتھ نہ پکڑے تو نہ خود کچھ کر نہیں سکتا. میں سیلف نہیں ہوں, میں نے بھی زیرو سے اسٹارٹ کیا. میں آج کہاں ہوں یہ مجھے خود بھی نہیں پتا. دوسرا یہ ہے کہ ایک شعر کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ کاغذ پہ لکھے شجرے کو میں نہیں مانتا, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ لگتا ہے. جہاں میں کچھ بھی کہہ جاؤں وہ ایک آپ کی پرسیپشن بنا دے گا. میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں کہیں اپنا کوئی پورٹریٹ بنا کے نہ لگاؤں جو ان کی مرضی کا آہستہ آہستہ نہ ہو تو اس کو وہ کاٹا لگا دے. آپ اپنی اپنی پرسیپشن سے جس سے بھی ملتے ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ بھی مل کریں گے. آپ اپنے اپنے خیال سے تخیل سے ہوئے خاکہ بنائیں, اس کو دیکھیں کہ اس خاکے کو آگے رنگ بھی بھرنے ہیں یا اس کو نامکمل چھوڑ دینا ہے. میں اس کے ساتھ ہی اقتدام کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں گے, زیادہ جانیں گے ایک دوسرے کو, اور اس بات ہے کہ میری زبان سے کچھ سنیں. سر اپنی ایجوکیشن سر بہت اپنے سر اوریجن سب سے کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. میں نے انجینئرنگ کی تھی, لیکن میں نے BE انجینئرنگ نہیں کی تھی, میں نے ایسوسیٹ انجینئرنگ کی تھی. میرے پاس پیسے نہیں ہوتے, اور جب مجھے جس دن مجھے یہ پتا لگا کہ پاکستان میں BE کے برابر ہے, میں نے اسی دن چھوڑ دیا. میں تو اگر پاکستان جا کے میں نوکری کرنی پڑی, یہ ایکویولنٹ تو ہے HTC میں, تو آئی لیفٹ دیٹ. میں نے وہ کیا اور میں اپنا بزنس کرتا ہوں, میڈیکل اکوپمنٹ کی امپورٹ کرتا ہوں, سارے ہاسپٹل وغیرہ میری
क्लाइंट हैं, प्रेस साहब की मौजूदगी में, आप पढ़ाने वालों की मौजूदगी में मेरा कोई मुकाम नहीं। मैं आप लोगों को कुछ समझाऊँ नहीं प्लीज़ मैं प्लीज़ सर। सीख रहा हूँ। सर बाहर का कुछ तजर्बा बताइए। आपने एक शख्स को देखा था, कोई खातून ने वो सिक्का उछाला, कोई इस तरह की बात आपने एक वाकया नहीं, वो सुना था कहीं? मैं पढ़ रहा था बड़े नामुसार किस्म के हालात में, मैं अपने घर को मैं बताए बगैर मैं चला गया था। माय फादर वाज रिच मैन, लेकिन मैंने उससे कभी हेल्प नहीं की थी। अच्छा मैं वो एक गाड़ी का शीशा वगैरह साफ किया, कन्वर्टेबल गाड़ी थी, एक काला बैठा था उसमें दिया, साफ करने के बाद उसने कॉइन उछाला था मेरी तरफ, मेरे हाथ में तक आने तक वो गाड़ी गायब हो गई। तो मैंने उससे सोचा था कि अल्लाह मियां मैं सारी उम्र गड्डियाँ तो पार रहना है, BMW थी। मैंने वो सिक्का रख लिया, और जब मैं बहुत अरसे के बाद मैं किसी जद्दोजहद का पाकिस्तान में, मैं पुरानी BMW मैंने जिसे खरीदी थी, आई क्राइड दैट डे। मैं घर गया, मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैं कि ये BMW है और ये वो सिक्का है जो मैंने रखा है, मेरी इंस्पिरेशन थी। ये इंतखाब नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ये एक एफर्ट है। अब मैं देखता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से तुम आगे तुम कहाँ वाह वाह। I will be happy the day you will buy me a helicopter. मैंने उसको दे दिया, उसके पास है। ये तेरा आगाज ये है, मेरा ये सिक्का था। अगले बच्चों को जाएगा। क्या बात है। इंस्पिरेशन होती है, लेकिन बंदा लगा रहे तो उसका कोई ना कोई फल मिलता है। बहुत अच्छा। सुबह दिन से बात हो रही थी कि अल्लाह का एहसान, बाकी सब लोगों का आप अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह को ब्लैकमेल करना शुरू कर, वो मजबूरन आपको देगा। हाय हाय हाय। तो उसमें लिखा है कि मेरे साथ कारोबार करो, हम करते हैं। वो कारोबार को उर्दू में समझ आएगा तो वो करेगा। यहाँ पे है। और दुआ वाली बात जो मैं सोच रहा था, दुआ मेरी नज़र में वो होती है जो कोई आपको बगैर कहे नहीं। आपकी अपनी दुआ तो रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन किसी के दिल से आपकी दुआ लगी, सुभान सुभान। तज़किरुल्लाह कसीदा जो है उसमें है कि आप कोई ऐसा काम करें कि लोग देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, आपके तस्बीह पढ़ने से वो फर्क नहीं पड़ेगा जो उसके किसी बंदे के दिल से दुआ निकले। सुभान अल्लाह सुभान। दुआ का सौदा ना करें कभी किसी। मेरा ये तजुर्बा है, मैं ज़िंदगी में मैंने चीज़ों को ना गलत और सही में तकसीम करना बहुत अच्छा पहले छोड़ दिया। तो चंद इखलाकी बातों के अलावा ना कोई चीज़ ना गलत है ना सही है, ये सब कर सकता है। आप जब पढ़ते जाएंगे तो आप नहीं, अब ये तकसीम करने की अहल ही नहीं है, वो खुदा ने करनी है नबी ने करनी। वाह। हमारे पास वो अहलियत ही नहीं है कि हम चीज़ों को गलत और सही में तकसीम करके अपना रास्ता बना लें, मसला बना लें। वी डोंट क्वालिफाई फॉर दैट। मेरी नज़र में वो नहीं है। तो वो चीज़ों को गलत तकसीम ना करें, लोगों को कर दें। आज का आपका फैसला जो है वो कल कभी 32 साल के बाद वो लोग उसका रिजल्ट निकालेंगे। आप रियल टाइम में फैसला करने वाला वली अल्लाह। रियल टाइम में फैसला अपनी गट फीलिंग पे आपने उस वक्त के हिसाब से करना, क्या ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या है उसमें शरीक ठहरा लें अल्लाह को, तो आपकी कामयाबी है। नहीं शरीक ठहराएंगे क्योंकि काफिर लोग तो गुजारा करेंगे, उनका मोडस ऑपरेंडी और है। दूसरी एक बात प्रेस साहब ने की थी लव एंड विजन की, मैं उससे बड़ा मुतासर हुआ हूँ। मैं भी इसी का प्रचार करता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना पूरी की पूरी मेरी नज़र में वो लव एंड विजडम का एक ब्लेंड है। अगर इसका बैलेंस आउट हो जाएगा तो इश्क ज़्यादा आगे आएगा, अकल काम नहीं करेगी तो सस्सी कच्चे गड्ढे में डूब जाएगी। अगर उसी आप विजडम में थोड़ी सी मोहब्बत डाल देंगे तो ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ें बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो लोगों को समझ नहीं आता। एक सवाल मैं सोच रहा था आप लोगों से करने कि आप सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम जो बात करते हैं वो नॉलेज हम दूसरों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Knowledge is created by the interaction of people. और मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं जोड़ ही देता कि नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता एक से दूसरे को, वरना हर दूसरा बंदा आइंस्टाइन बन जाता है। हम जो ट्रांसफ़र करते हैं वो इन्फो है, हम नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नॉलेज आपने कन्वर्ट उन इन्फोज को इकट्ठा करके अपने मुशाहदे और तजुर्बे से इकट्ठा करके अपने नॉलेज में की शक्ल देनी है। तो ये गलत मेरी नज़र कॉन्सेप्ट गलत है कि हमने नॉलेज दिया अगले को ट्रांसफ़र कर दिया। प्रेस सब सारे लड़कों को पढ़ाएंगे, वो इन्फो देंगे, जो उनका बेहतरीन स्टूडेंट होगा वो सारी इन्फो को इकट्ठा करके नॉलेज बना के उनको जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरी ख्याल से इसका फ़र्क को सामने रखें। आप शुरू कीजिए, आपका काम आपको सुबह से बढ़ाया होगा। जी वेलकम वेलकम। मेहनत की, छोटे भाइयों को पढ़ाया, कोई आर्मी में चले गए, कोई बैंक में चले गए, कोई सऊदीया चले गए, इस तरह से कोई बिजनेस में चले गए।
लेकिन मेरे फादर चूँकि बड़े थे तो वो उम्र के पंद्रह बीस साल से लगे हुए लाहौर में, जैसे भाई लाहौर में चाय काउंटर भी बनाया, बिरयानी की दुकान भी बनाई, यानी कि चिकन चने भी लगाए, गंगाराम पे रेडी लगाई, यानी कि 15-20 साल चलते चलते तो साथ एक प्रोजेक्ट भी हम चलाते थे। तो अल्लाह पाक ने अब जो सोशल मीडिया का दौर आया, किसी दोस्त ने हमारी वीडियो लगा दी, तो उसके बाद अल्लाह पाक ने आसानी पैदा कर दी, तो उसी पे काम कर रहे हैं। लाहौर में भी ऑफिस है, अभी साहिवाल में भी है, तो कुछ लोग मिल के रोज़गार भी उनका बन रहा है। तो मज़ीद इसके लिए मैं ये सेशन भी मैंने अटेंड किया था USA में, और उनसे बात भी हुई थी कि वो छोटी मोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो टाइम नहीं मिला वहाँ। तो उसी सिलसिले में फिर राणा साहब से बात की और अहमद साहब से हुई, साजिद साहब से हुई, तो सब ने बड़ा हौसला दिया इंशाअल्लाह ताला आगे आपका इस प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेंगे, और वैसे भी ये सेशनों में भी हम ताल्लुक़ करेंगे, उसी सिलसिले में भी इतनी जल्दी पारो तो ये नहीं वो पारकारी गल मनु सुनाई है जे सामने वाली कही थी कि मुझे सुनाई उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना, थोड़ी सी इब्तिदाई से पूरी कहानी सुना। जी लाहौर आने का बहुत शौक था। दुनिया में जितने भी शहर हैं उनमें सबसे मुझे लाहौर ही पसंद है। तो जब भी कभी कोई छुट्टी मिलती थी या कोई ईद होती थी तो हम दो दोस्त भाग के लाहौर आ जाते, लेकिन लाहौर में रहने की जगह नहीं होती थी, कोई रिलेटिव ही नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। अगर किसी का एड्रेस लाते भी थे तो वो जगह ही नहीं मिलती थी हमें सारा दिन। तो एक दो दफ़ा तो हम गुलशन इकबाल रात को सोए, यानी कि हम सोच रहे थे लोग जाएं, अब वो रात को चेक भी करते हैं, लोगों को निकालने के लिए ताला लगाना होता है। तो उधर एक पहाड़ी है, हम उधर झाड़ियों में छुप गए और वहीं पे हमने सो के 2 दिन रात गुजारी। उसके अलावा हम दाता साहब जब भी मौका मिलता था दाता साहब जाके सो जाते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ की 2 बहनें इधर लाहौर में रहती, धर्मपुरे और ये मियाँ मीर। तो मुझे शादी की इतनी खुशी नहीं थी जितनी ये खुशी थी कि चलो मुझे कोई लाहौर में कोई रिलेटिव मिले जहाँ रहने के लिए जगह। फिर उस बाद में अल्लाह पाक ने आसानी की, अब लाहौर में रह रहे हैं। बड़ी दफ़ा लाहौर छोड़ के गए, यानी कि जब काम फ्लॉप हो जाता था तो वालदैन कहते थे वापस आ जाओ, फिर जाते थे तो सही बार 2-3 महीने रहते थे तो काम ही कोई समझ आता था, वो तो बड़े ड्राइव शहर में रहने की आदत थी, तो फिर वापस आ गए। तो मुख्तलिफ मराहल से गुजरते रहे, सरसों ऑयल पैक किया लाहौर में, और यानी कि जो भी काम किया मार्केट से हट के किया। अगर सरसों ऑयल भी पैक किया तो वो जैसे ही हमने शुरू किया तो डिफेंस तक गया। तो पहले ये पाकिस्तान आर्मी ने बुला लिया लाहौर वालों ने कि ये आपने पैक किया, हालांकि सरसों ऑयल ही था लेकिन उसकी पैकिंग हर चीज़ मार्केट से मुख्तलिफ। मार्केट वो गंदी सी प्लास्टिक की शीशी में देती थी, हमने शीशे की बोतल ली, उसके ऊपर डब्बी लगाई, उसके ऊपर फ़वाइद लिखे सरसों ऑयल के, उसका एक स्टिकर बनाया। तो लोग ले ही नहीं देते, हमने 2-3 बोतलें वैसे रखी दुकानों पे, तो जो देखता था कस्टमर वो वहीं से ले लेता था टेबल से, दुकानदार मजबूर हो गए लेने। उसके बाद नौशहरा कैंट, खारियाँ कैंट, उपाड़ा कैंट, यानी कि पूरी आर्मी में हमारी जो है सप्लाई जाती। तो इसके अलावा बिरयानी का किया तो वो भी हमने मार्केट से हट के किया। तो लोग 100 रुपये की बिरयानी देते थे, हमने 30 रुपये की पाव शुरू कर दी और उसकी साथ एडवर्टाइजिंग भी शुरू कर दी। तो सारे होटल वाले परेशान हो गए, उन्होंने हमें एक जगह से उठाया, दूसरी जगह से उठाया कि इनको भगो गए। फिर हमने क्या किया, जो किलो बिरयानी ले उसको पाव फ्री देते। तो पूरे मार रोड से हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं, तो वो लोगों ने फिर हमारी वो दुकान ही बंद कर दी, किराया भी ले लिया, एडवांस भी ले लिया और हमें भगा। तो इसी तरह हमने चाय का शुरू किया। तो लोग चाय, वो पठान फैमिली यहाँ पे हैं, चाय के होटल में कामयाब है उनके लड़के भी वो हार्ड वर्कर है, चाहे प्लाजे में जाना हो कहीं भी जाना। तो वो हमने चाय के साथ बिस्किट भी फ्री देते थे। हम फैक्ट्री में गए, उनसे ये केक पीस की बात की, वो ले जाते थे। अब जो हमसे 2 चाय मंगवाता था उनको ये चीज़ें फ्री मिल जाती। तो उसमें भी हमने काफ़ी काम किया। वो भी फिर लोगों ने वो होटल भी बंद करा दिया, बर्तन भी उठा लिए, सारा। तो ये चलते चलते प्रोडक्ट में आगे चलाता रहा ज़िंदगी में कि कोई चीज़ अपने ब्रांड की, ये मेरा 20 साल से यानी कि कोशिश थी
कभी उसमें मैंने कोई सिरप बनाया, कभी कोई मजून बनाया। तो ये पेपर सोप बहुत मुझे पसंद आया। एक लाइट वेट आइटम थी, एक लोगों की ज़रूरत थी, एक जेब में भी आसानी से आ जाता था। तो इसको लेकर मैं 15-20 साल से चलता रहा, लेकिन इसकी कोई मार्केट नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह शादी में भी हर हफ्ते 5-6 हज़ार पीस चला जाता है। लोगों को ऐसा ऐसा बेमसाल नजर दे रहा है इंशाल्लाह। असल में राना साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक शेर की शक्ल में, वैसे ट्रेंड लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज को, लेकिन थोड़ा सा लिखने का ना ज़ौक़ शौक़ इन हस्तियों को देख देख के सुन के जो है ना वो हो गया। तो जस्ट आई एम इन लर्निंग प्रोसेस कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। सुभान अल्लाह। तो आप सब हस्तियाँ में काफ़ी देर से मतलब सुनने का मुझे सादत हासिल हो रही है, और दैट्स ग्रेट कि यानी कि वो जहन यहाँ पर मौजूद है जिनमें एक तड़प है कुछ करने की, किसी के काम आने की। दिस इज गुड थिंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट लाइफ, LIFE, सर आई हैव abbreviated more than 100 words like this, and they are part of my book. And inshallah, after a little bit time in refining it, then I'm going to launch it. इंशाल्लाह। Inshallah. And this is meant for my country, for my nation. And that's why I'm over here. I got 2 chances to move to abroad, one for Qatar, one for England. And without spending even a single penny from my pocket, this is true. And I was not keeping passport in those days. So 19 plus years back, this point I'm sharing with all of you. मेरी होम ट्यूशन फैमिलीज जस्ट लाइक आप पर्सनैलिटीज़ हैं। आप कहें जी हमारे बच्चों को आपने टाइम देना, हमारे साथ ही चलो इस फ्लो में, और मेरा कोई पेनी 1 रुपया भी खर्चा नहीं आ रहा था। घर मशवरा किया, मिसेस भी मेरे जहन की हैं,